Let's discuss some numerical from the Kirchhoff's problem. The Kirchhoff's problem is one numerical korim. Kirchhoff's যেটো law আছিল আমি last classত discuss কৰিছিলো যে Kirchhoff's law to কি হয় and আজি আমি কিছুমান numerical discuss কৰিম। তো প্ৰথমতে এটা numerical তাৰ আগতে মই এটা তোমাক circuit diagram টো আঁকি দিছো যে যেটো numerical আমি কৰিম তাৰ যেটো circuit diagram হেতু আমি আঁকি ল'ব লাগিব। সো প্ৰথম মই আঁকি লৈছো ইয়াতে। So this is the battery. You can see this is the positive terminal and negative terminal. The shorter one is negative terminal. This is 10 volt. Now actually the current is coming from this point. If our current is this is called I2 current. Here what the current is it was I1 and this is the junction. Here tomar current to log lagibo. So log lagi a file ahi goise. So this is called I1 plus I2. If file current to flow jabo I1 plus I2. Again tomar yat ki ho jabo divide ho jabo. ঠিক আছে? এই ফলে I2 পার হৈ যাব again নেফালে I1 so already মই ডিসকাস কৰিছো যে তোমাৰ কি হয় সদায় যে same line same current pass হ'ব কিন্তু the current will be divided or add at a junction আছে তোমাৰ কি হ'ব current to add বা divide হ'ব so ইয়াৰ পৰা দেখিছা তুমি এটো বেটাৰি পৰা I2 current আহিছে এফালৰ পৰা I1 current আহিছে so ইয়াত add হৈছে so this is the I1 plus I2 আকৌ এনেকে same current গৈ আছে then at this junction the current will divided এফালে I1 গুছি গৈছে এফালে কি গুছি গৈছে I2 গুছি গৈছে okay so that is the difference from the current and how current is going to pass so tomar yat especially tomar resistance dia ase eta resistance tomar eto jetu dia ase R resistance eta resistance ase this is called 12 ohm ঠিক আছে okay so aru yata ta internal resistance dia ase so moko internal resistance mane ki already koisilo je jetu cell to bhitor thake 0.5 ohm and this is 1 ohm so yat duta tomar ki ase internal resistance ase yato eta internal resistance ase yato eta internal resistance ase okay aru etu hol tomar external resistance so these are the currents so basically ki hoise battery of 6 volt this is a 6 volt and internal resistance of 0.5 ohm join in parallel with another 10 volt battery this is the 10 volt battery and internal resistance 1 ohm the combination sends a current through an external resistance of 12 ohm এই যে combination এই current to তোমার এই ফালে পাস কৰিছে এই ফালৰ পৰা I2 current এই ফালৰ পৰা I1 current add হৈ গৈছে this will give you the total current I1 plus I2 and this current is actually passing through this external resistance এই ফালৰ মাজেৰে পাস হৈ গৈছে so কি ওলাব লাগে যে find the current through each battery এই প্ৰত্যেকটো ব্যাটাৰি মাজেৰে কারেন্ট কিমান পাৰ হৈ গৈছে এটো ওলাব লাগে তাৰ মানে I1 and I2 we have to calculate the I1 and I2 okay তো বেসিক্যালি আমি হেতু বস্তুৱে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো প্ৰথমতে মই এটা নাম কিটা দি দিছো ইয়াতে তোমাৰ this is called suppose A and B then AB okay বাকি তোমাৰ বেলেগ নাম দিয়া নাই ইয়াৰে তো A B this is R so E1 E2 okay so এইটো তোমাৰ নামটো দি দিছো মই এতিয়া we have to use the Kirchhoff's law so এই সার্কিটটো তুমি প্ৰথমতে ভালদৰে চাই লোৱা যে কি হৈছে ইয়াৰ পৰা কারেন্টটো তোমাৰ দেখিছা ইয়াৰ পৰা I1 আহিছে ইফালে I2 আহিছে ইয়াত লগ হৈছে আৰু ইহতৰ তোমাৰ ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স 0.5 ohm তো ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্স সেলটো ভিতৰত থাকে and this is the internal resistance 1 ohm now you have to find out the total current that is passing through the battery I1 and I2 calculate কৰিব লাগে so very simply calculate কৰিম আমি ইয়াত so প্ৰথমতে আমি Kirchhoff's law to use কৰিম first you have to use the Kirchhoff's law in A R B E1 A এটো মেথড ইউজ কৰিম ঠিক আছে তো এটো কোনটো হয় A R B E1 A তাৰ মানে এই মেথডটো আমি প্ৰথমতে ইউজ কৰিছো এই মেথডটো যে ফালে ৰেড লাইন দিছো তো আমি ইয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰিম এই ফালে এনেকৈ গৈ এই ফালে গৈ এইটো এই মেথডটো গোটে মেথডটো আমি কনসিডাৰ কৰিম
তো প্ৰথমতে মই এগেইন কৈছোঁ যে ইউ কেন টেক ইউৰ অ'ন ডাইৰেকশ্যন তুমি নিজৰ যিটো ট্ৰেভাৰ্চেল ডাইৰেকশ্যন ধৰিব পাৰা আৰু তুমি যিফালে ধৰিছা তাৰ কিছুমান ৰুল আছিলে চ' মই বেচিকেলি কি কৰিছোঁ ছাপ'জ মই এৰ পৰা ধৰিছোঁ ঠিক আছে এৰ পৰাই মই এনেকৈ ধৰিছোঁ বস্তুটো চ' মোৰ ডাইৰেকশ্যন ছাপ'জ মই এৰ পৰা এনেকৈ ধৰিছোঁ এতিয়া মই চাব লাগিব চেক কৰিব লাগিব যে কি হৈ আছে তো প্ৰথমতে মই এৰ পৰা আহিছোঁ তো এইফালে কিমান কাৰেণ্ট গৈছে I1 + I2 চ' দিছ ইজ দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান ৰেজিষ্টেঞ্চ মাজে 12 ৰেজিষ্টেঞ্চ 12 ohmৰ মাজেৰে চ' তুমি দেখিছা যে যিটো মই I × R কাৰেণ্ট ইনটু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব চ' মোৰ ডাইৰেকশ্যনতে আছে কাৰেণ্টটো ছেম ডাইৰেকশ্যনত আছে মই যিফালে ধৰিছোঁ কাৰেণ্টটো ডাইৰেকশ্যন ছেম চ' জাষ্ট পুট হেয়াৰ ইন দ্য ৰাইট ছাইড দেট ইজ কিমান হ'ব কাৰেণ্ট কিমান I1 + I2 কিমান ৰেজিষ্টেঞ্চৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে 12 তো ইনটু 12 ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন ফৰ I1 and I2 এতিয়া কাৰেণ্টটো এইফালে গৈ আছে আৰু এনেকৈ আহিছোঁ মই আহি এইফালে বেটেৰীটো গুচি গৈছে অ'কে তো এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে ইয়াত তোমাৰ ইণ্টাৰনেল এই কাৰেণ্টটো যিটো গৈছে এইটো কিমান ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ মাজেৰে গৈছে 0.5 ohm ৰেজিষ্টেঞ্চৰ মাজেৰে গৈছে কিমান কাৰেণ্ট পাৰ হৈছে এইফালেদি I2 কাৰেণ্ট চ' তোমাৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন চ' তুমি কোনফালে ধৰিছা এইফালে ধৰিছা না তুমি যিফালে ধৰিব পাৰা ক্লক ৱাইজ আৰু এণ্টি ক্লক ৱাইজ চ' মই এইফালে ধৰিছোঁ চ' ধৰোঁতে কি হৈছে তোমাৰ এইটো যেটা পইণ্ট পালোঁ দিছ ইজ দ্য কাৰেণ্ট I2 that is passing through the internal resistance 0.5 ohm তো এইটো হৈছে ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ এণ্ড এগেইন কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন ছেম আছে চ' ইয়াত তুমি লিখি দিয়া I2 × 0.5 ohm ঠিক আছে চ' তোমাৰ যিটো লেফ্ট ছাইডৰ টাৰ্ম চ' আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ দিছ ইজ দ্য মেথ উই আৰ কনচিডাৰিং চ' দিছ টাৰ্ম ইজ কমপ্লিটেড কাৰণ ইয়াত আৰু বেলেগ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ পালোঁ এক্সটাৰ্নেল ৰেজিষ্টেঞ্চ তাৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট কিমান পাৰ হৈ গৈছিলে I1 + I2 and the current that is flowing through this resistance is I2 ঠিক আছে sorry this is I1 I think this is very sorry to say that তোমার I1 হ'ব এইটোহে I2 আছিলে okay so this is I1 এইফালে I1 আছিলে এইফালে I2 কাৰণ এইটো সেম হ'ব লাগিব তো তো ইয়াত তোমাৰ এইটো কিমান হ'ব okay so this is I1 okay so this is I1 so তোমাৰ এইটো যেটো ফাৰ্স্ট যেটো সার্কিটৰ যেটো ইকুৱেশ্যন I × R কারেন্ট × R হেতু কমপ্লিট হৈ গল নাও লেটস সি দা লেফট সাইড তুমি ভোল্টেজ দিব লাগিব তুমি কোন ফালৰ পৰা তুমি কনসিডাৰ কৰিছিলা এই ফালৰ পৰা এৰ পৰা এ আহি আছে ইয়াত কোনো ভোল্টেজ নাই সেম ডাইৰেকশ্যন আহি আছে ওকে এইটো পালা এতিয়া ফ্ৰম দিস নেগেটিভ টু পজিটিভ তো এটাই ব্যাটারি আছে এইটো মেচ কনসিডাৰ কৰিছা নেগেটিভ টু পজিটিভ সো মই কৈছো যেতিয়া তোমাৰ ট্ৰেভাৰ্সেল ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা যদি তোমাৰ ব্যাটাৰিটো নেগেটিভ টু পজিটিভ আহি যায় দেন দিস EMF ইজ অলৱেজ কনসিডাৰ্ড এজ দিস EMF ইজ কনসিডাৰ্ড এজ পজিটিভ কাৰণ নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ পালে তো তুমি যেটো ডাইৰেকশ্যন আহি আছে so you have to consider this as positive so you have to write here 6 okay so this is the first equation 6 equal to I1 I2 into 12 this is the first equation now let's consider the second rule ঠিক আছে এটো অলপ সলভ কৰি দিও মই ইকুৱেশ্যনটো এটো সলভ কৰিলে কিমান হ'ব তোমাৰ তুমি সলভ কৰা 12.5 I1 plus 12 I2 equal to 6 okay so this is equation 1 suppose now let's consider the mesh 2 to mesh to consider করিম এবাৰ এইটো mesh consider কৰো এবাৰ A R B E to A okay এবাৰ তুমি এইটো mesh consider কৰিব লাগিব you have to consider this mesh so this is the name of the mesh is A R B E to A okay এবাৰ এইটো mesh consider কৰিম okay so এইটো mesh যেটা consider কৰিম তুমি প্ৰথমতে চোৱা again the same thing এবাৰ এনেকে আহি তুমি কোনটো mesh consider কৰিছা এইটো mesh consider কৰিছা this is the mesh red line জত আছে এইফালৰ পৰা আহিছা তুমি same direction আহি আছে current to same direction আছে তোমাৰ direction same so this current actually flowing through this resistance so again you have to put the rule কি আছিল I into R তো I কিমান that current কিমান পাৰ হৈ গৈছে এটো resistance মাজৰে I1 plus I2 current পাৰ হৈ গৈছে so into resistance so this is 12 again okay now let's see the same thing this is the current okay so ইয়াৰ মাজে কিমান current পাৰ হৈছে I2 current পাৰ হৈ গৈছে এবাৰ so I2 current মই খদাই কৈছো যে same line same current থাকিব
so this is the I2 current part হৈ গৈছে আৰু বাকিখিনি I1 এফালে ওপৰত গুচি গ'ল so this I2 actually passing through this internal resistance 1 internal মানে ভিতৰৰ যে resistance আছে 1 resistance আছে so again we have to write here same direction আছে current so always positive hobo I2 into 1 okay same direction আছে current তোমার যেটো direction হেতু direction তে আছে now ইয়াৰ বেলেগ resistance নাই okay now in the left side we have to put the voltage again same thing ইয়াত কিবা voltage আছে নাই কোনো voltage নাই okay now yes this is the voltage from negative to positive again তো মই যেনেকৈ আহিছো কিমানৰ পৰা কিমান পালো negative to positive so this means this E2 is positive তাৰমানে 10 to কি হ'ব তোমাৰ positive হ'ব in the left side so this is the equation 10 ঠিক আছে so now solve this equation and you'll get 12I1 plus 13I2 equal to 10 so this is the equation number 2 so these are the equations that I have obtained using the Kirchhoff's law কৰি দুটা equation পালো now I have to calculate I1 and I2 দুটা তোমাৰ equations আছে this is two linear equations simultaneous equations so you can solve it very easily তুমি এক solve কৰিব পাৰিবা যেটো তোমাৰ মেথড আছে যেনে x y আমি calculate কৰো এটা লৈ এটা multiply কৰি দিবা then you can eliminate or you can cross multiply or anything whatever you need okay so এই দুটা equation পৰা তুমি I1 আৰু I2 value পাই যাবা so what is the value of I1 this is the homework you can find out I1 তোমাৰ negative আহিব -2.27 okay and actually opposite direction flow হৈছিলে and I2 আহিব 2.86 okay ঠিক আছে so negative means I1 to তোমাৰ কি হৈছে negative direction of flow হৈছে so these are the values of I1 and I2 using the Kirchhoff's law and in this way you have to solve this numerical okay ঠিক আছে so next এটা আমি numerical আকৌ যাও NCERT যেটো numerical তোমাৰ again মই কৰি দিছো just 1 minute circuit to aki disu moi this is the circuit this is the resistance there is one resistance is there okay so this is battery is connected here okay, this is the battery okay so just put the names A B C D E okay so these are the names so ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কারেন্ট কিমান আহিছে এইটো ব্যাটারিৰ পৰা I1 কারেন্ট আহিছে এইটো I1 কারেন্ট তো এইখিনিত তোমাৰ পার্ট হৈ গৈছে I1 টু গুছি এইফালে কিমান গুছি গৈছে I1 - I3 আহিব বিকজ এইফালে কিমান গুছি গৈছে এই জাংশনটো I3 গুছি গৈছে okay so ইয়াত তোমাৰ কারেন্ট কিমান আছিল I1 আছিল তো এইটো জাংশনত I3 কারেন্ট is passing through this line so therefore ইয়াৰ মাজে কিমান যাব I1 - I3 যাব so now again this is okay এইটো মাজে কারেন্ট কিমান আহিছে I2 কারেন্ট এইফালে দি আহিছে so এতিয়া তোমাৰ এই পয়েন্টত কিমান আহিছে কারেন্ট I1 - I3 এই পয়েন্টত কিমান আহিছে I2 so দুইটা এড হৈ যাব এড হৈ তোমাৰ কিমান হ'ব কারেন্ট এইফালে ইয়াৰ মাজে কিমান হ'ব I1 - I3 plus I2 কারেন্ট এই রেজিস্ট্যান্সৰ মাজে পাৰ হৈ গৈছে okay so again এইফালে যে তোমাৰ এই বস্তুটো এইফালে I1 যদি গুছি যায় এইফালে তোমাৰ কিমান থাকিব I3 so I3 - I2 কিয় কাৰণে কৈছো I3 এইফালে এটা পাৰ্ট গুছি গৈছে I2 actually তোমাৰ কি হৈছে বস্তুটো ভালকে চোৱা এইফালে তোমাৰ কারেন্ট I1 আহিছিলে and this current actually I3 কারেন্ট এইফালে পাৰ হৈ গল so এইফালে থাকিল কিমান I1 - I2 3 এই I3 টো এই জাংশন আছে না এইফালে তোমাৰ কিমান গুছি গল I2 গুছি গল তো এইফালে কিমান থাকিব I3 - I2 থাকি গল এইফালে এটা সেম লাইনৰ সেম কারেন্ট তাৰমানে এইফালে গোটেইখিনি কি হ'ব I2 পাৰ হ'ব তো এই I2 again আহি ইয়াত লগ লাগিছে again এইখিনি আহি ইয়াত এড হৈছে so এইটোৰ মাজে কিমান পাৰ হৈ যাব
I1 minus I3 plus I2 কাৰণ দুইটা এড কৰিব লাগিব নাও এগেইন এইফালে তোমাৰ কিমান পাৰ হৈ গৈছে I1 হৈ যাব না বা এইফালে তোমাৰ কিমান I3 minus I2 সো দুইটা এড হৈছে ইয়াত দুইটা এড হৈ যাব এড হৈ তোমাৰ কিমান পাৰ হৈ এইফালে দি I1 কারেন্ট এগেইন পার হৈ যাব সো সেম লাইনত সদায় সেম কারেন্ট থাকিব ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস পয়েন্ট সেম লাইন সেম কারেন্ট থাকিব অনলি কারেন্ট তোমাৰ জাংশনত চেঞ্জ হ'ব ওকে এই I1 কারেন্টটোৱে তোমাৰ ডিভাইড হৈ আছে ইয়াৰ পৰা I3 গুছি গৈছে এইফালে I1 minus I3 আৰু এইটো পয়েন্টত I2 গুছি গৈছে তাৰ মানে এইফালে কিমান থাকিলে I3 minus I2 so again this I2 current again add at this junction you have to add this two thing okay so now just put the resistance kiman আছে put কৰি দিয়াত এইটো resistance 4 ohm এইটো 2 ohm এইটো তোমাৰ battery 10 volt then this is 4 ohm and this is 2 ohm and this is the 5 volt okay so you have to calculate কি তোমাক calculate কৰিছে I1 I2 and I3 তোমাক calculate কৰিব দিছে তো তোমাক কৈছে কি যে determine the current in each branch of the circuit okay তো প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চত তোমাৰ কারেন্ট কিমান ক্যালকুলেট কৰিব দিছে ব্ৰাঞ্চ মানে তোমাৰ এইটো A বিট কিমান কারেন্ট আছে A ডিট কিমান কারেন্ট আছে B ডিট কিমান কারেন্ট আছে সো A বিট কিমান কারেন্ট আছে I1 minus I3 A ডিট কিমান কারেন্ট আছে I3 কারেন্ট ঠিক আছে B ডিট কিমান কারেন্ট আছে I2 কারেন্ট similarly B ডিট কিমান কারেন্ট আছে so this is I1 minus I3 plus I2 হয় নহয় so you have to basically calculate the I1 I2 and I3 তো তিনটা আমাক লাগে বেসিক্যালি আমি হিগৰা জানিলে হৈ যাব তো I1 আমি জানিব লাগিব I2 জানিব লাগিব and we have to calculate the I3 okay so এই তিনটা বস্তু আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এটা কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম আমি হেতু ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ক্যালকুলেট কৰিবলৈ তো ফাৰ্ষ্টতে we have to calculate the mesh ABCA to calculate কৰো তো ABC কোনটো ABCA এই mesh to say okay because we have to calculate the three unknown variables I1 I2 I3 so we need three equations so প্ৰথমে ABC চাও so প্ৰথমতে তুমি দেখিছা কারেন্ট এইফালৰ পৰা গৈছে মই এইফালৰ পৰা মোৰ ডাইৰেকশন ধৰিছো ওকে যিফালে কারেন্ট গৈছে মই হেফালে ধৰিছো তেতিয়া মোৰ বেছি ইজি হয় so suppose মই এনেকে গৈছো মোৰ ডাইৰেকশন এইটো this is the direction of traversal এইটো মোৰ ধৰিছো তো মই এইফালে গৈ আছো কিমান ৰেজিস্ট্যান্স পালো 4 ohm ৰেজিস্ট্যান্স পাইছো তাৰ মাজে কারেন্ট কিমান পাৰ হৈ গৈছে I1 minus I3 so same direction as a current so we have to put the positive sign I1 minus I3 into 4 hobo positive hobo ha so similarly now efale ahise efale current kiman goise I1 minus I3 plus I2 okay kuntu resistance major goise 2 ohm resistance major goise I1 minus I3 plus I2 and the direction of traversal and direction of current are same current to same ase jifale moi goise efale current ase so again this is the positive so current kiman I1 minus I3 plus I2 into resistance kiman 2 ঠিক আছে then again এফালে যে আহিলো এইটো আকোটা মই পালো এইটো ৰেজিস্ট্যান্স পাম ৰেজিস্ট্যান্স মই লিখা নাছিল এইটো হৈছে 1 ohm ঠিক আছে তো এইটো ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজে কারেন্ট কিমান পাৰ হৈ গৈছে মোক যে সেম লাইন সেম কারেন্ট থাকিব সো ইয়াৰ মাজে কিমান পাৰ হৈ গৈছে কারেন্ট I1 কারেন্ট পাৰ হৈ গৈছে কাৰণ এইফালে তোমাৰ I3 minus I2 আহিছে আৰু এইফালে কিমান আহিছে I1 minus I3 plus I2 so add হৈ কিনে কিমান হৈ গলে কিন I1 so resistance কিমান 1 ohm so what is the formula I into R so I1 into 1 ঠিক আছে so তোমাৰ I into R যেটো concept যেটো current into resistance or concept হেতু clear হৈ গল now let's check the left side আমি কি দিব লাগে EMF দিব লাগে now EMF positive নে negative হ'ব মই এফালে আহিছিল না তো এফালে EMF নাই ইয়াত আছে okay so this is negative to positive because সৰুটো negative হয় ডাঙৰটো positive so negative to positive পালো মই যেটা মই এনেকৈ আহিছো so negative to positive হলে always positive so you have to put a 10 okay so this is the equation 1 তুমি equation 1 পালা okay so this is the equation 1 similarly you have to calculate the equations 2 and 3 so ইয়াৰ পৰা মই এটা ইকুৱেচন পাই গলো then again এটো সলভ কৰিবা তুমি then again এটা মেশ কনসিডাৰ কৰো মই এতিয়া নেক্সট মেশ so নেক্সট মেশ তো মই কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিছো ADCA এবাৰ কনসিডাৰ কৰিছো okay so ADCA কোনটো হ'ব ADCA এইটো হ'ব okay so এই ফালৰ পৰা এনেকৈ আহিছে so মোৰ ডাইৰেকশনটো কেনেকৈ ধৰিছো এবাৰ এই ফালে ধৰিছো A to D, D to C and then C to A okay so this is the direction of traversal now let's check again
এফালে কিমান আহিছো I3 কারেন্ট পার হৈ গৈছে কিমান ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেৰে 4 ওহম ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেৰে সো কারেন্টৰ ডাইৰেকশন এন্ড মোৰ ডাইৰেকশন সেম আছে সো obviously I have to put here I3 into 4 okay then again check এফালে গল then এই2 মাজেৰে কিমান পাৰ হৈ গৈছে কারেন্ট I3 minus I2 কিমান ৰেজিস্ট্যান্স 2 ohm resistance so again the direction of the current is same with the direction of traversal so I3 minus I2 this is the current into resistance 2 okay same thing and again এফালে দি গুছি গলো so now this is the current direction I1 current কোন ফালে পাৰ হৈ গৈছে 1 ohm resistance এর মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে so I have to put again the positive sign because the direction of the current is same I1 into 2 okay so this is I into R terms are completed now what is the left side EMF to কেনেকৈ আহিব তোমাৰ EMF to কেনেকৈ আহিব এনেকৈ আছে okay this is again negative to positive আহিছে মই কাৰণ এইটো ডাইৰেকশনৰ পৰা আহিছো না মই এবাৰ তুমি জি ফালে ডাইৰেকশন ধৰিব পাৰা তোমাৰ কথা বাট কারেন্টৰ ডাইৰেকশন যদি সেম থাকে তোমাৰ ডাইৰেকশন দেন ইউ হ্যাভ টু এড দা পজিটিভ এন্ড যদি ব্যাটারি টু পজিটিভ টু নেগেটিভ হয় অর নেগেটিভ টু পজিটিভ হয় তো তোমাৰ you have to write the sign according to that so here you can see there is a direction that is from negative to positive so this will be the positive sign so 10 positive okay so this is equation 2 দুটা ইকুয়েশন পাই গলো এটা কিন্তু আমাক তিনটা লাগিব because we have to calculate I1 I2 and I3 okay and there is no relation between I1 I2 and I3 so we have to solve the three equation third to saw আমি এবাৰ তো দুই নম্বৰটো হৈ গল তিনিটো চাও তিনিটো আমি কোনটো কনসিডার কৰিছে তিনি হতে A B E D A okay তো কোনটো হয় A B E D A এইটো এটো কি ম্যাচ থার্ড ম্যাচ ওকে এই থার্ড ম্যাচ কনসিডার কৰিছে সো এগেইন কোন ফালৰ পৰা যাও মই জিফালৰ পৰা তেওঁলোকে ধৰিছে সো মই এই ফালৰ পৰা গৈছো ওকে যাতে কারেন্টৰ ডাইৰেকশন সেম আছে সো হদায় কারেন্ট জিফালে থাকে সেইফালে ডাইৰেকশন যোৱাটো বেছি ভাল সো ইউ সি হিয়াৰ এটো কিমান আহিলে AB মই এফালে গৈছিলো সো কারেন্ট কিমান পাৰ হৈছে I1 minus I3 তো ৰেজিস্ট্যান্স 4 so same direction as a current so you have to put the positive sign here you have to put the positive sign I1 minus I3 into 4 okay AB so মই এফালে আহিছো ঠিক আছে এফালে আহিছো কোনো ৰেজিস্ট্যান্স নাই ইয়াত is there any resistance current to direction to মোৰ direction উল্টা আছে কিন্তু মই এফালে গৈ আছো কারেন্ট এফালে আছে but there is no resistance so I don't have to write anything এফালে আহিছো মই again কারেন্টৰ ডাইৰেকশন কোন ফালে আছে এফালে আছে মোৰ ডাইৰেকশন কোন ফালে আছিল এনেকৈ আহি মই কোন ফালে আহিছো এফালে গৈছো না but current is flowing along this direction it is opposite to the traversal direction the কিমান ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেৰে গৈছে the current is flowing through the resistance 4 ohm so this will be the negative because direction of the current is opposite to the direction of traversal so minus I3 into 4 হবে এবাৰ ঠিক আছে কাৰণ তোমাৰ এই ফালৰ মাজেৰে ৰেজিস্ট্যান্স এইটো মাজে পাৰ হৈ গৈছে কারেন্ট এইফালে আছে বাট মোৰ ডাইৰেকশন কেনেকুৱা আছিল এইফালে যে এনেকৈ আহিছো মই এনেকৈ আহিছো এইটো ডাইৰেকশন আহিছো হয় নাই so okay now current and resistance is completed now what is the left side তোমাৰ EMF টো লিখিব লাগিব let's check the EMF ইয়াৰ পৰা আহিছো এটা EMF নাই ইয়াৰ পৰা আহিছো okay এইফালে আছে this is positive this is negative so positive to negative আহি গল নহয় জিফালে মোৰ ডাইৰেকশন ধৰিছো মই পজিটিভ টু নেগেটিভ পালো সো নেগেটিভ টু লাষ্টত পাইছো সো I have to put here -5 then again আমি চাও EMF আছে নেকি নাই আৰু EMF নাই so this is the last relation this is the equation 3 now use this 1 2 and 3 and you will get the value of I1 I2 and I3 ঠিক আছে তো তুমি ভ্যালু কিটা পাই যাবা এই কিটা ইকুয়েশন তুমি যদি ইউজ কৰা then you will get the values of I1 I2 and I3 তো এটো সলভ কৰিবা তুমি সিম্পল প্ৰবলেম হয় তো ভ্যালু কিটা পোৱাৰ পিছত তুমি you can calculate the current in each mesh 2.5 আছিল I2 আৰু I3 ভ্যালু সেম আহিছে ইয়াত দেখাইছে 1.875 ampere so now you can calculate the current in each mesh so এইটো মেশত কারেন্ট কিমান সরি এই পার্টত এডিট I3 কারেন্ট তামনে এইটো ভ্যালু এবিট কারেন্ট কিমান I1 I3 I1 এইটো I3 ভ্যালু পাই গলা so this is the current in AB part so in this way you can use the Kirchhoff's law to solve the numericals okay very simple জিফালে কারেন্টৰ ডাইৰেকশন আছে হেফালে যদি তোমাৰ ডাইৰেকশন লোৱা দেন current into resistance is always positive যদি কারেন্টৰ ডাইৰেকশন অপোজিট থাকে যেহেতু আমি এইটো এক্সাম্পলত পালো মই এনেকৈ আহিছিলো বাট কারেন্টৰ এফালে আহিছে দেন current into resistance is negative and the voltage is
have to write a negative in the left side. This is from positive to negative hole negative hobo, and negative to the positive then positive hobo. Okay.